الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مضمون ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن کتنا اسپیشل دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، عام حدیث پاک کا مضمون کہ عام دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے کئی جمعوں سے ہم درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مضمون ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن کتنا اسپیشل دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، عام حدیث پاک کا مضمون کہ عام دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے کئی جمعوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں کو ہم بیان کرتے ہیں کہ جس میں رب کریم نے مومنین سے قرآن پاک میں براہ راست بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اور الحمدللہ ہم نے نیت کی ہے کہ ہم ان تمام آیتوں کو بیان کر دیں، کم از کم ہم ان آیتوں کو تو سمجھیں جس میں رب نے ہم سے بات کی ہے، کیا فرمایا ہے۔ تو آج اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ آج بھی بڑی کمال کی آیت ہے، پارہ 3 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر 264 ہے۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس آیت کا ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو اس شخص کی طرح۔ اب قرآن نے اس کو اور کہتے ہیں مثال کے ذریعے سمجھایا کہ احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کر دو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ایک آیت، آپ یقین کریں صرف اس ایک آیت کو میں اور آپ سمجھ جائیں اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کر لیں، زندگی آسان ہو جائے گی، ہمارے بہت سارے بڑے بڑے پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ اب ذرا سمجھیے اس میں کیا سمجھایا گیا ہے۔ یہ صرف صدقہ و خیرات کے بارے میں تو بات کی گئی ہے، مگر آگے جو بات کی گئی اس نے ہمیں سمجھ لیں سارے اعمال میں اخلاص کتنا ضروری ہے، اللہ کی رضا کتنی ضروری ہے، یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں سمجھا دیا۔ اب ذرا اس کو میں تھوڑا سا مزید اس کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس کا جو توضیحی معنی وہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے، اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، اب قرآن نے خود مثال دی نا، جیسے ایک چکنا پتھر ہو، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پہاڑ اگر کوئی ایسا چکنا سا پتھر ہو اس میں مٹی پڑی ہوئی ہو تو اگر اس پر زوردار بارش ہو تو
सारी मिट्टी गायब हो जाती है और पत्थर बिल्कुल साफ हो जाता है। तो यही हाल मुनाफिक के अमल का है कि देखने वालों को मालूम होता है कि अमल बहुत अच्छा अमल है, लेकिन रोज़े क़यामत वो तमाम अमल बातिल हो जाएंगे, क्योंकि वो रिज़ाए इलाही के लिए न थे। ये यूं कह लें कि मुनाफिक का दिल गोया पत्थर की चट्टान है, उसकी इबादतें खुसूसन सदकात और रिया की खैरातें गोया गर्दो गुबार हैं जो चट्टान पर पड़ गईं। अब उस पे बट्टी तो नजर आ रही है मगर उसमें बीज काश्त नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे तो चट्टान है ना, गुबार के अंदर बीज नहीं लगते। दूर से लग रहा होता है कि यार इस पहाड़ पर मिट्टी है तो यहाँ भी बीज डालेंगे तो काश्त हो जाएगी। फरमाया नहीं, ये गर्दो गुबार हैं। अल्लाह ताला का इन सब को रद्द फरमा देना गोया वो पानी है जो सब मट्टी बहा कर ले गया और पत्थर को वैसा ही कर दिया। इससे मालूम होता है अगर सदका जाहिर करने से फ़कीर की बदनामी होती हो तो सदका छुपा कर देना चाहिए कि किसी को खबर ना हो। लिहाजा अगर किसी सफ़ेद पोश या मुअज़्ज़ज़ आदमी या आलिम या शेख को कुछ दिया जाए तो छुपा कर देना चाहिए। बाज़ बुजुर्ग फरमाते हैं अगर किसी को इल्म दीन सिखाया हो उसकी जज़ा की भी बंदे से उम्मीद ना रखे और ना इसे ताने दे, क्योंकि ये भी इल्मी सदका है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इस आयत से सीखने को क्या मिला कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अदा, ऐ ईमान वालो अपने सदके बातिल ना करो। किस चीज़ से? एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर। पहले इसको समझते हैं फिर अगली बात को समझते हैं। अब यहाँ हमारे यहाँ हाल क्या है? किसी की मदद की बड़ी अच्छी बात है। पहले मैंने आपको पिछले बयानात में भी एक बात बताई थी, मरदूद शैतान के वारों को जब तक मैं और आप समझेंगे नहीं ना, जब तक दुश्मन का अटैक आप नहीं समझेंगे आप डिफेंड नहीं कर सकते। दुनिया का दस्तूर है कि दुश्मन के बारे में मालूमात ली जाती है। मिसाल के तौर पे अगर दो मुल्कों की लड़ाई है तो ये मालूम किया जाता है कि उनके पास कौन से हथियार हैं। जब उनके पास वो हथियार हैं तो हमारे पास भी वो होने चाहिए, या कम से कम डिफेंसिव सिस्टम होना चाहिए। उसके पास हवाई जहाज़ हैं तो एयरफोर्स का मुकाबला करती है, नेवी का मुकाबला करती है। अब कुरान बार बार कह रहा है इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी दुश्मन कुरान डिक्लेयर कर रहा है, अल्लाह का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। मगर हम में से ऐसे कितने हैं जो कभी किसी आलिम दीन के पास गए हों, किसी मुफ्ती साहब के पास गए हों कि हजरत मेरा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, जरा इसके वार तो बता दें, इसके वेपन्स तो बताएं, इसके अटैक्स तो बताएं। नोबडी केयर, किसी को फिक्र ही नहीं है। और इस वजह से हम शैतान के वारों में आ जाते हैं। पहले समझिए वो इतना खतरनाक दुश्मन है, वो हमें देख सकता है, हम उसे नहीं देख सकते। हमें नींद आती है, वो सोता नहीं है। हम थकते हैं, वो थकता नहीं है, ठीक है। और उसके बड़े खतरनाक वार हैं और हम बड़े मजे से सोते हैं, हमें कोई फिक्र ही नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चूंकि वो मरदूद हुआ है ना अल्लाह की बारगाह से, वो भी तो पहले से मरदूद तो नहीं था, वो तो जन्नत का खजांची था, फरिश्तों का उस्ताद था। अब उसकी डिजायर ये है, वो ये चाहता है कि अगर मैंने जहन्नम में जाना है तो मैंने बाकी मुसलमानों को भी लेके जाना है, तो वो अपने वार कर रहा होता है। अब जरा उसके मैं आपको कैटेगरी बताता हूं कि वो मरदूद कितना है, कितना शातिर है, कितना मक्कार है और वो चाहता क्या है। सबसे पहले शैतान ये चाहता है कि मैं किसी तरह मुसलमान से कोई बड़े बड़े कबीरा गुनाह करवाऊं, शराब पिलवा दूं, बदकारी करवा दूं, कत्ल करवा दूं, हैं, कोई बहुत बड़ा इससे गुनाह करवाऊं। अब जब वो शैतान देखता है ना कि यार ये बंदा कत्ल तो नहीं करेगा, ये शराब तो नहीं पिएगा, तो नमाजी आदमी है, अब वो क्या करेगा? जब इसने देखा कि बड़े बड़े गुनाह नहीं कर रहा तो फिर मैं इसकी किसी तरह इबादतें छुड़वा दूं, इसको नमाज छुड़वा दूं, इसको रोजा छुड़वा दूं। अब शैतान देखता है नहीं, नमाज भी नहीं छोड़ रहा है, नमाजें भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, ये मायूस नहीं होता। फिर क्या करेगा? चलो कम से कम इसकी जमात छुड़वा दूं, फर्ज पढ़ रहा है ना, जमात से ना पढ़े ताकि इसका सवाब कम हो जाए। वो हजरत अमीर माविया वाला वाकया याद होगा आपने, आप में से किसी ने सुना हो कि एक बार हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला फजर का वक्त था, आराम कर रहे थे, आपको आवाज़ आई कि हजरत उठ जाइए, तो आप बेदार हुए तो आपने देखा राइट लेफ्ट कोई बंदा ही नजर नहीं आ रहा। आपने कहा कौन है जिसने मुझे उठाया? शैतान। तो क्या कभी शैतान भी नमाज के लिए उठाता है? तो हजरत बात यह है कि कुछ दिनों पहले आप सोते रह गए थे, आपकी फजर की जमात चली गई, आपने बड़े आंसू बहाए। मैंने अल्लाह के फरिश्तों को सुना कि अल्लाह ने हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला की आहोजारी के सबब उन्हें 700 नमाजों का सवाब अता फरमा दिया। मैंने सोचा आपको उठा दूं, नहीं उठे तो आपने फिर रोना है, रो के फिर ज़्यादा नमाजों का सवाब कमा लेना है, तो एक ही पढ़ लो, यही ठीक है। तो आप उसकी मक्कारी समझे कि वो ज़्यादा सवाब ना मिल जाए मुझे, आपको वो हमारी जमात छुड़वा देगा। अच्छा, अब देखिएगा कि बंदा है बड़ा पक्का नमाजी, इसके नफल छुड़वा दो। आप देखिए शैतान क्या मक्कारी। हम में से कई ऐसे होंगे जो पहले नफल पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, या नफल ही है ना, फिर कहेगा यार इसके सुन्नत मौक़िदा छुड़वाओ। दूसरा वार क्या होगा? सुन्नत गैर मौक़िदा। तीसरा वार होगा सुन्नत मौक़िदा। अब ऐसी बातें करने लग गए लोग, यार सुन्नत ही है ना, फर्ज तो नहीं है, फर्ज पढ़ लो भाई, बहुत है। तो अब आपकी सुन्नतें गई, फिर एक वक्त आएगा आपका वाजिब जाएगा, फिर शैतान आपके फर्ज पर अटैक करेगा।
इम्यून सिस्टम समझे थे ना आप कोविड में, क्या था कि अपना इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रखो कि कोविड वायरस अटैक ना कर सके। तो जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत था उस पे वायरस अटैक नहीं कर पाता। आपका और मेरा इम्यून सिस्टम पता है क्या है? ये हमारी इबादतें हैं, हमारे पहले नवाफिल हैं। नफल पकड़ लो, तुम्हारा फर्ज मजबूत हो जाएगा, क्योंकि नफल पहले है, फिर सुन्नत है, फिर वाजिब, फिर फर्ज की बारी आएगी। शैतान नहीं कर सकेगा हमला। हमने नफल छोड़ दिए, सुन्नतें छोड़ दी, वाजिबात छोड़ दी, अब फर्ज पर अटैक होता है। अच्छा, फिर ये मरदूद क्या करता है? देखता है ना ये नमाजें छोड़ रहा है, ना ये रोजे छोड़ रहा है, अच्छा ये सदके भी नहीं छोड़ा। सदके पता कैसे छुड़वाता है? दिल में खौफ डालता है, यार ज़कात दोगे तो पैसे कम हो जाएंगे, ज़कात के अलावा देने की क्या जरूरत है? ज़कात दे दी बड़ी बात है भाई, हैं? अब क्या सदका देना? इतना महंगा जानवर कुर्बानी की करने की क्या जरूरत है? समझे इसके वारों को। अच्छा, इसके बाद भी ना किसी बंदे ने नमाज कम की, ना रोजा कम किया, ना तिलावत कम की, ना सदका कम किया, ये मरदूद फिर भी थकता नहीं है। अब क्या हमला? ये वाला हमला। सदका दे दिया ना, अब एहसान जताएगा, अब कहेगा बताओ तो सही लोगों को कि मैंने सदका दिया है, इबादत कर ली। अब शैतान चाहेगा ये इबादत जाया हो जाए, है ना? बड़ी खतरनाक बात कि मैंने रोजे भी रखे, मैंने नमाजें भी पढ़ी, मैंने तरावियां भी पढ़ी, मैंने सदका भी दिया, मैं जनाब इबादत भी करूं और उसके बाद मेरी इबादत भी जाया हो जाए। ये कितनी खतरनाक बात है। मगर इस वेपन को, शैतान के इस चाल को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। पता ही नहीं है लोगों को कि यार ये भी हो सकता है कि भाई सदका दे दिया, मस्जिद से रसीद मिल गई, अब ये रसीद मिल गई, सदका उनको रिसीव हो गया, लेकिन कुरान कह रहा है सदके जाया ना करो, इसका मतलब मैंने पैसे देकर भी जाया कर दिए। ये कैसे हो सकता है? नल एंड वॉइड। बल्कि मैं आपको इससे खतरनाक बात बता रहा हूं, ये जो रियाकारी है ना, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ऑस्टेंटेशन, दिखलावा। ये इतनी बुरी बीमारी है जो सिर्फ सदका या आपकी नेकी जाया नहीं करता, बल्कि उस नेकी को गुनाह बना देता है, अल्लाह की नाराजी बना देता है। चले भाई, अल्लाह ना करे कोई नेकी की और जाया हो गई, नुकसान है, मगर वही नेकी गुनाह बन जाए, मैं तो मारा गया ना, कितना बड़ा लॉस हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझना होगा मुझे और आपको कि रियाकारी है क्या। तो रियाकारी क्या है? हदीस पाक में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा शिर्क के असगर, छोटा शिर्क, वो क्या है? रिया, यानी दिखावे का डर है। अल्लाह ताला कयामत के दिन कुछ लोगों को उनके अमाल की जजा के वक्त फरमाएगा, उन लोगों के पास जाओ जिनके लिए तुम दुनिया में दिखावा करते थे और देखो क्या तुम उनसे क्या जजा पाते हो। यानी अल्लाह फरमाएगा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जजा नहीं, उनसे जजा लो जिनके लिए नेकियां की थी। अब क्या हो रहा है? नमाज पढ़ी, सबको बताना है, रोजे रखे, सबको बताना है, कुरान पढ़ा, सबको बताना है, हज पे गए, सबको बताना है। वो नेकियां जो नॉर्मली इंसान अकेले में करता है, मगर वो भी बतानी है। वो पहले सुनते थे ना, नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। अभी पिछले दिनों सैलाब आया था तो कोविड के मामलात आए थे, कई लोग माशाल्लाह सदका खैरात देने गए, अच्छी बात है, ये बड़ी नेकी है। मगर आपने तमाशे भी देखे होंगे कि एक एक आटे के बोरे पर 5-5 बंदे खड़े होकर उस गरीब के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। अब बताओ ना, उस गरीब की गुर्बत का और कितना मजाक उड़ाना है। कुरान कह रहा है, ए ईमान वालो, एहसान जताकर, तकलीफ पहुंचाकर सदके जाया ना करना। लेकिन ये हो रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इतनी पुरानी पुरानी नेकियां लोगों को याद हैं। वैसे एक छोटा सा सवाल कर लेता हूं, इतने सारे माशाल्लाह नमाजी बैठे हैं, आप में से कई ऐसे होंगे, बल्कि शायद सारे हम ऐसे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँगा, जिनको अपनी 25 साल पुरानी नेकी भी याद है। 1990 में कोई हज पे गया होगा, उसको वो भी याद है, 1980 में उम्रा किया होगा तो वो भी याद है, बचपन में कोई कुरान पाक ख़त्म किया होगा वो भी याद है। यानी हमें तो तजुर्बा है ना, हम तो लोगों से मिलते हैं। हमारा तो हाल ये है कि हम कभी किसी से मिलने जाए ना, कैसे हैं, तबीयत कैसी है, बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। मैं 1995 पे हज पे भी गया था तो 2000 में भी हज की सआदत मिली, और 2015 से तो हर साल उम्रे पे जा रहा हूँ। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, रजब शाबान रमज़ान के हम रोज़े भी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की भी आदत है। हाजी साहब, किसने आपसे सब पूछा था? मैंने तो तबीयत पूछी थी आपसे, और आपने अपनी पूरी जिंदगी की नेकियां जो हैं 3-4 मिनट में बयान कर दी। अच्छा, हिम्मत नहीं होती कहने की, लेकिन चले आज कह देता हूं कि जनाब आपको 2004 वाला हज याद है, आपको पिछले 10 साल पुराने उम्रे याद हैं, कल झूठ बोला था वो याद है, आज सुबह आपने मोबाइल में कुछ हराम देखा था वो याद है, यानी 15 साल पुरानी नेकी याद है, गुनाह याद नहीं है। याद रखिए, ये हमारा साइकिल ही गलत है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, नेकी करके भूल जाओ और गुनाह करके याद रखो, क्योंकि पता नहीं नेकी कबूल होगी कि नहीं, इखलास है कि नहीं, गुनाह की सजा कैसे भुगतूंगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला ने, बहुत बड़े बुजुर्ग, औलिया के भी सरदार, आपसे बचपन में गलती हुई थी, जब जब नया लिबास सिलवाते थे ना, उस लिबास के कॉलर पर अपनी वो गलती लिखवाते थे,
ताकि उसे देख देख कर रोते रहें, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह अकबर। हमारे तो यकीन करें कभी अकेले में बैठकर सोचते ना कि गुनाह हैं कितने, तो अनकाउंटेबल हैं, याद भी नहीं है, इतने कर लिए हैं, किस किस की माफ़ी मांगेंगे, मगर धड़ल्ले से नेकियां बता रहे होते हैं कि माँ बदौलत तो बड़ा जनाब बहुत नेकियां हैं। इमाम साहब हमारी मस्जिद में तो खैर अभी तक ये सिस्टम शुरू नहीं हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद है हम प्यार मोहब्बत से समझा लेंगे, वरना मस्जिदों में हम भी जाते हैं तो ऐलान होता है कि जनाब वो फ़लाँ हाजी साहब ने पानी की कूलर लगा दिया है, तमाम हज़रात दुआ करें, तो फ़लाँ ने पंखा लगा दिया है, तो फ़लाँ ने कालीन बिछवा दिए। क्यों मेरा दिल चाहता है कि मेरा नाम लेकर दुआ करवाई जाए। आप समझे शैतान के इस वार को। शैतान हमारे दिल में यह बात डालता है कि मेरी बात पता चल जाए लोगों को, रियाकारी करवाने की कोशिश करता है, वो चाहता है इसकी नेकी डिलीट हो जाए। आपने वो हदीस सुनी होगी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत में सबसे पहले, हदीस का खुलासा, एक शहीद को लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे ये नेमतें दी, तूने क्या किया? कहेगा या अल्लाह मैं इकरार करता हूं मुझे नेमतें मिली, मगर मेरे मौला मैं तो तेरी राह में लड़ता लड़ते जिहाद करते करते शहीद हो गया। मुझे बताइए ना, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, जान दे दी उसने। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है, तूने इसलिए जिहाद किया कि लोग तुझे बहादुर समझें, हैं, तुझे बहुत ज्यादा शुजाअत वाला समझें, तुझे दुनिया में समझ लिया गया। ऐ फरिश्तों इसको उठाकर जहन्नम में डाल दो। किसको? शहीद को। क्यों? हदीस याद है, इन्नमल अमालो बिन्नियात। नीयत जिहाद की नहीं थी, अल्लाह की रज़ा की नहीं थी, नीयत दिखलावे की थी। फिर फरमाया एक सखी को लाया जाएगा और सखी से रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे ये नेमतें दी। कहेगा हाँ मौला तूने बहुत नवाजा मुझे, तूने क्या किया? कहेगा या अल्लाह तेरा माल मिलता रहा, मैं खर्च करता रहा, गरीबों की मदद करता रहा, तेरी राह में लुटाता रहा। इरशाद होगा तू झूठा है, तूने इसलिए सखावत की कि तुझे सखी कहा जाए, वो तुझे दुनिया में कह लिया गया है? नाम आ गए, ग्रुपों में चल गए, सोशल मीडिया पे चल गए। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, अल्लाह फरमाएगा तुझे कह लिया गया, और फिर हुक्म होगा फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो। अब एक कुरान पढ़ाने वाले कारी को लाया जाएगा। सुनिए, हैं, ये हम जो मजहबी काम करने वाले लोग हैं, ये हमारे लिए दरस इबरत है। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे तरह तरह की नेमतें दी। वो मानेगा, कहेगा हाँ तूने अल्लाह बहुत नेमतें दी, तूने क्या किया? या अल्लाह मैं कुरान पढ़ता रहा, लोगों को पढ़ाता रहा, दीन सिखाता रहा। इरशाद हुआ तू झूठा है, तूने ये इसलिए किया कि लोग तुझे कारी कहें, तुझे आलिम कहें, तुझे कह लिया गया दुनिया में। ऐ फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो। बताइए मेरे प्यारे इस्लाम, इससे बड़ा शैतान का वार क्या है कि जिहाद करके शहीद होने वाला भी जहन्नम में, माल अल्लाह की राह में खर्च करने वाला भी जहन्नम में जाए, और दीन का काम करने वाला भी जहन्नम में जाए। क्यों? कि उसकी नीयत अल्लाह की रजा नहीं है। ये सबसे मेन चीज है। इबादतें जरूर कीजिए, नेकियां जरूर कीजिए, मगर उसकी हिफाजत कीजिए। और शैतान के इस वार से बचाना है मुझे और आपको, अपने आप को, कि मेरी गरज सिर्फ अल्लाह की रजा हो। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, मिसाल देखिए, शैतान के वार समझा रहा हूं मैं आपको, इसको समझिए और इंशाल्लाह आइंदा इससे बचना है। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पर किसी ने तहज्जुद पढ़ी। अब तहज्जुद नॉर्मली बंदा अकेले में पढ़ता है, वो जाने, उसका रब जाने, बड़ी मजेदार इबादत है। उसको अफजल, इसकी अफजलियत की एक वजह भी है कि बंदा अकेले में पढ़ रहा होता है। अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, अकेले में करे ना। कर लिया। अब क्या हुआ, अब सुबह हुई, दोस्तों में गया, तो अब दिल में ख्याल आ रहा है यार इन्हें बताऊं तो सही मैंने तहज्जुद पढ़ी है, मैं रात को उठता हूं। शैतान अब दिल में ये ख्याल डालेगा कि जनाब बताओ लोगों को। अब कैसे बताते हैं नॉर्मली, यार आज बहुत थक गया हूं, खैरियत? बस वो मैं तहज्जुद में उठ जाता हूं ना। अच्छा माशाल्लाह आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं? बस उसने ये कहना है और इस बंदे के दिल में ठंड पड़ जानी, ओहो मेरी तहज्जुद का एनू पता चल गया। अपने दिल से पूछें ये आपने क्या किया? पढ़ी थी अल्लाह के लिए, अब किसी भी बहाने से इसको इसलिए बताया कि इसको पता चल जाए। वो व्हाट्सएप में आता है ना, 2 डबल टिक होते हैं, ब्लू हो जाता है, ब्लू होता है तो हम समझते रिसीव हो गया है, हम समझते मेरी नेकी इसको रिसीव हो गई, मेरे दिल में ठंड पड़ गई। रिसीव नहीं हुई, हजरत डिलीट हो गई। आप खुद सोचें हम क्यों करते हैं ऐसा, ये शैतान का वार समझना होगा। अच्छा मैं ये भी नहीं कहूंगा, अब ये भी शैतान का एक और वार समझ लें। हाय हाय बड़ा मरदूद है। देखिए जब तक इसके वारों को आप समझेंगे नहीं ना, अब ये मैं बयान कर रहा हूं ना कि यार ये नहीं करना चाहिए, आप में से बहुत सारों के जहनों में शैतान किसी और का ख्याल ला रहा होगा, यार ये मौलाना साहब सही कह रहे हैं, वो बंदा है ही ऐसा, वो जो नेकी करता है ना वो सोशल मीडिया पे डालता है, वो जो करता है उसका लोगों को बताता है, वो जो करता है वो ये करता है। नहीं 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 नहीं, वी हैव नो पैरामीटर टू चेक एनीबडी।
ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. یہ سارا بیان صرف میرے اور آپ کے لیے, اپنے سے پوچھنا ہے. کسی کے دل میں کیا نیت مجھے کیا پتا. بعض صورتوں میں اپنی نیکیوں کا اظہار کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اس لیے اعلان کر رہا ہے کہ یار میں یہ نیکی کر رہا ہوں کہ میرے دوست بھی کر لیں, تو اس کا ثواب ملے گا, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ کریں. لیکن یہاں وہ جانے اس کا رب جانے, میرے پاس پیرامیٹر نہیں ہے. میں کیوں کرتا ہوں یہ اپنے دل سے پوچھیں, کیوں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اور پھر خاص طور پہ صدقہ دے کر جو احسان جتانا ہے نا. میں دو چھوٹے چھوٹے واقعات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مجھے خود میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا. پہلے میں چلیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہوتا نا تو اپنے غلام کو پیسے دیتی, کہتی کسی غریب کو دے آنا, اور دیکھو اس غریب سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا, اور اگر کوئی وہ دعا کر لے تو وہ نوٹ کر کے لانا. تو وہ مثال کے طور پہ باہر جاتے, کسی غریب کو دیتے, وہ غریب کہتا دینے والے کی خیر ہو, اللہ ان کو نوازے, جو بھی دعائیں وہ دیتا. وہ آ کر کہتے امی حضور فقیر کو دیا تھا, اس نے یہ دعائیں دی ہیں. تو آپ ہاتھ اٹھاتی, وہی دعائیں اس فقیر کے حق میں کرتی اور کہتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, صدقے کا ثواب اللہ سے لینا ہے. بات سمجھ آئی؟ دعا بھی نہیں چاہیے ہمیں کسی کی, اللہ سے ثواب چاہیے. ہمارا کیا حال ہے, کسی کو پیسے دیں, کسی کی مدد کریں, بھائی میرے لیے دعا کرنا, ہر نماز میں کرنا. اچھا عمرے پر بھیج دے تو ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا, کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا میرے لیے کرنی ہے, ادھر سے تصویر بھی بھیجنا. یار ہم نے اگر دے دیا تو بھول جائے نا وہ. اچھا ہم نہ بھی کہیں اس کو, جو گیا ہے اس کے قدم قدم پر نیکیاں ملنی ہے. ہم امپوز کیوں کر رہے ہیں کہ یہ بندہ مجھے بار بار پریز کرے, بار بار میرا شکریہ ادا کرے, بار بار مجھے سلام کرے کیونکہ میں نے اس غریب کی مدد کی ہے. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. کچھ عرصہ پرانی بات ہے. مجھے ایک اسلامی بھائی تھے, وہ کسی شخصیت سے ملانے لے گئے. اللہ نے بہت نوازا ہے, بہت بڑا ان کا بنگلہ تھا, بڑا سا گارڈن تھا. ہم گارڈن میں بیٹھے تو ایک ملازم چائے لے کر آیا. بڑی عمر تھی, مجھ سے تو بڑی عمر کے تھے وہ ملازم. وہ چائے لے کر آئے اور انہوں نے جیسے ٹیبل پہ چائے رکھی تو میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے جن کے میں گھر ملنے گیا تھا, وہ کہتے میرا یہ ملازم ہے, میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی ہے اور اس کو میں نے گھر لے کر دیا ہے. آپ چاہیں تو اس سے پوچھ سکتے ہیں. آپ یقین کریں میں نے اس ملازم کے چہرے کو دیکھا اور میرے دل پر جو گزری نا میں جانتا ہوں. میں اس طرح افسردہ ہوں کہ میں نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا. آپ یقین کریں میں سوچنے لگا کہ یہ ملازم سوچتا ہوگا اچھا یہ تو میرے سامنے بات کی ہے نا, نہ جانے کتنے مہمان آئے ہوں گے اور کتنے مہمانوں کے سامنے اس سیٹھ نے اس ملازم کے بارے میں کہا ہوگا کہ میں نے اس کی بچی کو گھر دلایا یا شادی کروائی ہے. وہ ملازم روتا نہیں ہوگا کہ یا اللہ کاش تو مجھے ایسا نہ بناتا کہ میں ہر بار ذلیل ہوتا ہوں اپنے سیٹھ کے آگے. کیوں کرتے ہو ایسا یار؟ یہی تو قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر. میں کس بات کا احسان جتا رہا ہوں؟ خدا کی قسم میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں. یہ صرف میرے اور آپ کے رب کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے. اگر آج کوئی غریب آ کر کہتا ہے میری ماں بیمار ہے یا میرے بچے بیمار ہیں یا میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, ہم سے وہ مدد مانگتا ہے, ہم اس کو مدد کر کے کیا اترائیں گے کہ میں نے اس کی مدد کی؟ اللہ کا شکر ادا کرو, اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا, آپ بھی ہو سکتے تھے. میں نے اور آپ نے ایسی کون سی نیکی کی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا اور اس کو مانگنے والا بنایا؟ کبھی ہم سگنل پر گاڑی روکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی چیز بیچ رہا ہے, کوئی ہمارا شیشہ صاف کر رہا ہے, کبھی سوچا آپ نے کہ اس کی جگہ میرا بچہ بھی ہو سکتا تھا؟ میرے بچے نے ایسا کیا کمال کیا کہ وہ اے سی والی گاڑی میں بیٹھا ہے اور جناب یہ ملازم, یہ چھوٹا سا غریب بچہ یہ پھول بیچ رہا ہے, اس گرمی کے اندر ہماری گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے. ارے اس وقت تو آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے کہ اللہ تیری مہربانی, تو نے مجھے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. مگر ہوتا یہ ہے کہ ادھر دینے کے بعد لوگ اترا رہے ہیں, لوگ جتا رہے ہیں, لوگ احسان بنا رہے ہیں کہ جناب میں نے دیا ہے. یہ کبھی مت کرنا. اللہ جب چاہے تم سے سب واپس لے سکتا ہے, وہ اسی کا دیا ہوا ہے. اگر عقل سے پیسے ملتے ہوتے, ہوشیاری سے پیسے ملتے ہوتے تو دنیا میں بہت بڑے عقل مند لوگ ہیں جو غریب ہیں اور انگوٹھا چھاپ لوگوں کو اپنے اربوں پتی بنتے دیکھا. یہ اللہ کی عطا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ہے اللہ نے نصیب میں اگر آپ کا اچھا لکھ دیا ہے تو اس پر غرور نہ کرنا, اس پر تکبر نہ کرنا, اس پر اترانا نہیں اور کسی کا دل نہ دکھانا. سچی بات یہ ہے اگر مجھ سے کوئی زکوٰۃ لے جاتا ہے تو اس کی مہربانی ہے. زکوٰۃ تو مال کا میل ہے نا, وہ میرے مال کا میل لے کر جا رہا ہے, مجھ سے ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے. کاش ہم جہاں جہاں مدد کریں, دینی اداروں میں کریں, غریب لوگوں کی کریں, کسی پر احسان نہ جتائیں. یہ فیل نہ کرواؤ کہ میرا احسان ہے میں تمہیں دے رہا ہوں. ارے اگر مجھے بھی رب نہ دیتا تو میں کہاں سے دیتا؟ یہ ٹوٹی تھی مجھے دینا ہے. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ چاہے صدقہ خیرات کی باری ہو تب بھی نہیں جتانا ہے, تب بھی کسی کا دل نہیں دکھانا ہے. اور پھر اسی آیت میں یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی عبادتوں کو سنبھالنا ہے, ریاکاری نہیں کرنی ہے, دکھلاوا نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ دکھلاوا یہ سب کچھ برباد کر دے گا.
اللہ کریم مجھے اور آپ کو اخلاص نصیب فرمائے۔ آخری جملہ کہہ کر اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں، کاش اس کو آج کے دن میں کچھ بار دہرا لیجئے گا۔ ایک سوال ہے میرا یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی اور جو مجھے سن رہے ہیں ان سے، تو آپ سب سے میرا ایک سوال ہے، آخری بات کرنے جا رہا ہوں، ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ یہ ضرور سوال کیجئے گا اپنے آپ سے، غور کیجئے گا کہ ہاں یار ایسی نیکیاں تو نہیں ہیں، میں نے جو کچھ کیا کسی نہ کسی کو بتایا ہے۔ اگر نہیں ہیں تو آج یہ کر جاؤ کہ آج کے بعد کچھ نیکیاں ایسی ضرور کروں گا جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے۔ مدد کریں، کبھی کبھی ایسی بھی مدد کر دیا کرو کہ مدد کرنے والے کو بھی پتہ نہ چلے، مدد لینے والے کو بھی مجھ سے میری مدد کی کس نے ہے، میں جانوں میرا رب جانے۔ احسان کیوں جتائیں؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، شیطان کے واروں سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔